إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحابته الكرام ومن استنى بسنته واكتفى بأثره إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة يعني في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. أجارني الله وإياكم من أهل النار ومن سمومها. أيها الأحبة مباركون، في هذا الزمان ابتلينا ببلية ليست ككل البلايا، ابتلينا بالمرض أفسد على الناس معيشتهم وأفسد عليهم عبادتهم، ألا وهو قسوة القلوب. أصبح القلوب القاسية هي كالحجارة أو أشد قسوة، كما قال تعالى: ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أصبحنا أيها الأحبة مباركون نستمع إلى القرآن ولا نتأثر، ونستمع إلى المواعظ ولا نتذكر، وندفن موتانا ولا نعتبر، وما من داء إلا وقد أنزل الله سبحانه وتعالى له دواء. والعلاج هذا الداء العظيم هو علاج لأي داء وجد، هو مداومة النظر في كتاب الله العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالتدبر وتفكر. أيها الأحبة مباركون، أخاتبك يا حبيب يا أخي الخبيب، وأخاتب الجميع، وأخاتب الكبير وأخاتب الصغير وأخاتب الكبير وأخاتب الصغير على أمر قد غفل عنه كثير من الناس إن لم نقل أكثر. أصبح قلوبهم قاسية، وهو حقيقة مرة التي لا تختلف عنها الإثنان، وهو حقيقة التي يضع لها كل ضعيف وجبار. إنها الموت أيها الإخوة، إنها الموت. فإن الموت ليس الفناء وليس النهاية كما يعتقد الجهال، بل هو انتقال من دار إلى الدار. والبرزخ يفصل بين الحياتين، حياة الاختبار والابتلاء، والحياة الجزاء والبقاء. والحياة الحقيقية هي حياة آخرة، وإن آثر أكثر الناس حياة الدنيا، كما قال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا. وقال تعالى: إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. عباد الله، الموت واليقين الحقا لا يعرض عن ذكره إلا غافل، ولا يفر منه إلا جاهل. قال سبحانه: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولهذا أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكثار من ذكره والاستعداد له، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هازم اللذات، يعني الموت. وقد سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالحق، فقال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، الحق أنك تموت، والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك الملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون كبرك روضة من رياض الجنة أو أفر من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد، تحفر وتجري وتفر، ذلك ما كنت منه تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، تحيد إلى الطعام إذا أسست بالجوع، تبيب إلى الشراب إذا أسست بالسمع. ولكن ثم ماذا أيها الأحبة مباركون؟ أيها القوي، أيها الذكي، أيها الأمير، أيها الكبير، أيها الصغير، يا أيها الغني، يا أيها الفقير، كل ناع فسينعى، كل باق فسيبقى، وكل مذكور فسينسى، وكل مخذور فسيفنى. ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى. يا من عشت للدنيا واعلم أن الدنيا متاع قليل. يا من غرك جاهك من هذه الدنيا، قد انفض عنك الجمع، انفض عنك الجاه والمال والقوة والأهل والأحباب. فإذا وقفت بين يد الله لا يسألك عن قليل كثير وعن صغير الكبير، ففي ذكر الموت أيها الأحبة مباركة، ففي ذكر الموت أيها الأحبة مباركة فوائد عظيمة، فهو أدى لقصر الأمن في الدنيا والآخرة. في الدنيا والزهد في زخرفها، والحرص على العمل الصالح وإحسانه ومحاسبة النفس على ما فعلت، ومبادرة للتوبة النصوحة، وأداء الحقوق إلى أصحابها، وذكر الموت في كل حال أعدى للصالح العال. ففي صلاتك قال عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن المرء إذا ذكر الموت في صلاته فهريا أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبما فيه من الذكر من الذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur des mondes et de l'univers. Nous le louons, nous lui demandons d'aide et pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala contre le mal qui est en nous et nos mauvaises actions. Quiconque se voit guidé par Allah, nul ne sera à mesure de l'égarer. Et quiconque se voit égaré par Allah, nul ne sera à mesure de le guider. J'atteste et je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Il est unique dans sa seigneurie, il est unique dans ses noms et ses attributs, il est unique
dans son adoration. J'atteste et je témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son envoyé. Et prière et bénédiction d'Allah sur le noble messager, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui l'ont suivi et qui le suivent et qui suivront ses pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères dans la foi, que le livre d'Allah véhicule le discours le plus vrai. Et la meilleure des enseignements sont les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam. Les pires des choses sont les innovations, car toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer, car Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Chers frères dans la foi, nous vivons l'époque où l'épreuve nous a dominés, et cette épreuve n'est pas comme les autres épreuves. Cette épreuve, c'est une maladie qui en réalité a gâté notre existence dans ce monde. Et cette maladie a aussi imprégné dans nos actes d'adoration. Cette maladie, chers frères dans la foi, c'est la dureté du cœur. C'est la dureté du cœur. C'est la dureté du cœur. Le cœur est devenu dur plus que le caillou. Le cœur est dur comme le caillou, mais c'est devenu dur plus que le caillou. Comme Allah Azza wa Jalla dit à propos de Banu Israël, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Après le cœur se sont endurcis. Après cela, après avoir dénué les pactes prises avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, de lui vouer un culte pur et exclusif, de se conformer à son obéissance et de s'écarter de ses interdictions. Ils se sont détournés de cela et leurs cœurs sont devenus durs, plus durs que la pierre. Nous sommes devenus aujourd'hui, chers frères dans la foi, nous entendons le Coran Karim de gauche à droite, dans les maisons, dans les mosquées, dans les radios, dans les télévisions. Nous entendons la lecture du Coran Karim, mais ça nous laisse indifférents. Nous entendons les sermons partout, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans le téléphone, que ce soit dans n'importe quel wasa'il qui fait le mawaïz. Et cela, nous ne nous rappelons pas de cela. Nous enterrons nuit et jour nos morts, mais nous ne tirons pas de cela de profit, car le cœur est vraiment malade. Le cœur est vraiment malade, mais il n'y a pas de maladie dans ce bas monde sans que Allah Tabaraka wa Ta'ala lui fait descendre sa guérison dans le Coran Karim. Allah Azza wa Jalla dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous avons fait descendre le Coran comme guérison pour les croyants, mais ça ne fait qu'enfoncer les mécréants dans leur égarement, car dans le Coran Karim, il y a la guérison du cœur, des maladies physiques et des maladies métaphysiques. Chers frères dans la foi, et parmi les médicaments de ces maladies, c'est le fait de lire et méditer le livre d'Allah Azza wa Jalla, et aussi de lire et méditer la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et nous allons trouver dans la méditation que Allah Tabaraka wa Ta'ala wa Azza wa Jalla nous a parlé de mort, de la mort. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a aussi parlé de la mort. Et quand nous nous rappelons d'une manière abondante de la mort, ça fait à ce que nous diminuons le mal. Car quelqu'un commet le mal en se croyant qu'il va encore mettre quelques années dans ce bas monde. Car nous voyons toujours la mort sur les gens qui sont déjà morts, mais on ne voit jamais la mort sur nous. La mort, mes chers frères dans la foi, ce n'est pas la fin de ton existence, mais la mort
c'est le fait d'être déporté de l'autre vie vers l'autre vie. Car la vie dans la tombe est une vie qui est entre deux vies. La vie mondaine qui est la vie de l'épreuve. La vie où nous devions s'aimer pour pouvoir récolter. Et l'au-delà, c'est la vie où nous devons plus travailler pour récolter. Ce sont, chers frères dans la foi, la vraie vie que quelqu'un doit beaucoup se soucier pour pouvoir vivre d'une manière paisible et d'une manière tranquille. C'est la vie de l'au-delà, même comme la majorité d'entre nous préférer la vie d'ici-bas par rapport à la vie de l'au-delà. Comme Allah Azza wa Jalla dit, بل تؤثرون الحياة الدنيا, mais vous aimez plus, vous préférez plus la vie éphémère mondaine par rapport à la vie de l'au-delà qui est pour l'éternité. Et Allah Azza wa Jalla nous fait comprendre que la vie d'ici-bas, c'est une vie courte et éphémère. Même la jouissance qui se trouve dans ce lit est tellement courte et éphémère. Que certes, ce bas monde n'est que pour une jouissance limitée, éphémère. Alors que la vie de l'au-delà, c'est la vie éternelle, c'est la vie éternelle à jamais. Si tu es au paradis, tu vivras dans le paradis sans mort. Et si tu te trouves dans l'enfer, tu vivras dans l'enfer sans mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude d'évoquer son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Oh Allah, il n'y a pas de meilleure vie dans ce bas monde, sauf la vie de l'au-delà. Car la vie de l'au-delà, est la tranquillité totale, mes chers frères, dans la foi. La mort, mes chers frères, c'est une certitude, il n'y a pas de doute. Ne s'écarte de cette certitude-là, ne s'écarte du rappel de la mort que l'ignorant, ou bien l'inconscient, car la mort va te trouver à son temps déterminé, que ce soit n'importe quand et n'importe où. Car Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Karim, Innal mawta alladhi tafirruna min, fa innahu mulaqikum. Que certes la mort que vous fuyez tant, ça va certes vous trouver, lorsque ton jour arrive. Même une seconde, même une pièce ne peut plus en aucun cas augmenter dans cela. Donc c'est la raison pour laquelle on doit vraiment œuvrer comme si on allait mourir d'un moment à l'autre. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné, et les savants sont à l'unanimité que cette ordonnance, c'est une ordonnance qui est à la istihbab, yani une ordonnance qui est recommandé et aimé, que vous vous rappeliez de cela et de vous préparer pour la rencontre de cela. Le prophète dit Akthirou dhikra hazim al-lazzat. Rappelez-vous d'une manière abondante de celui qui vient mettre fin à votre jouissance. De celui, lorsque tu jouis de la vie mondaine qui est éphémère, il vient mettre fin à cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jalla, il a appelé ce mort-là dans le Coran Karim la triste réalité. Et c'est une réalité dont tu ne dois en aucun cas douter. Je sais que nous avons tous les programmes d'un an, les programmes d'un mois, le programme d'une semaine. Mais à chaque fois lorsque tu fais le programme, sache que la mort c'est une réalité. Mais la mort d'abord en premier et fais le programme après cela pour pouvoir parfaire ton programme. Et Allah Azza wa Jalla dit, lorsque waja'at sakratul maut bil haqq, il dit l'agonissement fait apparaître la vérité. La triste vérité que tu étais dans ce bas monde et tu passais tout ton temps à ignorer. Quelle est cette triste vérité, la chère frère dans la foi? C'est que tu es en train de mourir. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, que tu négligeais ces ordonnances.
tu ne fuyais pas ses interdictions. Il est l'Éternel qui ne meurt jamais. Allah Azza wa Jal, que tu n'œuvrais pas pour son rencontre, c'est lui que tu vas rencontrer. Et Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا بَرِكَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Lorsque les yeux de l'être humain seront embrouillés, comme ça, comme on dit souvent, ouverts, parce que l'ange de la mort a frappé à sa porte, et la lune sera éclipsée, et le soleil et la lune seront réunis. Ça veut dire quoi? Il ne saura plus dans quel monde il se trouve. Il ne saura plus s'il est en journée ou bien dans la nuit. L'être humain dira en ce moment, et il m'a fait. Où est l'endroit où je dois fuir pour aller? Mais Allah Azza wa Jal était là lorsque tu étais en pleine forme. Tu ne te rappelais pas de lui. Allah dit Kalla la wazar. Non, la chose n'est pas comme tu le penses. Il n'y a pas de place où tu dois fuir aller. Ila rabbika yawma idhin mustaqar. C'est vers ton Seigneur le jour là qui y aura le retour. Yunabba'u al-insanu bima qaddama wa akhar. Et Allah tabaraka wa ta'ala t'informera de tout ce que tu as œuvré en avance et tout ce que tu as fini dans cela. C'est la raison pour laquelle, chers frères dans la foi, cette triste réalité nous apparaîtra lorsque nous serons dans l'agonie. Il faut savoir que tu vas mourir. Et Allah tabaraka wa ta'ala est l'éternel qui ne meurt jamais. Et cette triste réalité, mon frère dans la foi, est que le jour de ta mort, tu verras les anges. Imma les anges de la miséricorde, si jamais tu étais celui-là qui avait eu à parfaire les obligations d'Allah Azza wa Jal, tu verras les anges de la miséricorde. Imma tu verras les anges du châtiment, si tu étais parmi ceux-là qui se détournaient du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui à qui, lorsque la guidance est venue, lui est parvenue, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné de ses guidances. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui-là qui suit ma guidance ne sera ni égaré dans ce bas monde et aussi ne sera triste dans l'au-delà. Par contre, celui qui se détourne du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala verra la vie serrée dans ce bas monde. Ce n'est pas qu'il est pauvre ou bien il est un esclave. Là, il verra son cœur serré. Quand on dit serré, ça veut dire le cœur qui n'accepte pas la vérité. Le cœur qui n'accepte pas la vérité. Une simple vérité qui est facile à comprendre. Mais le cœur là est comme si cette vérité est dans ce cœur comme si c'était une montagne qui allait se couler sur lui. Et c'est la raison pour laquelle Allah dit nous le ressusciterons le jour de Yom al-Qiyamah. Nous allons le ressusciter le jour de Yom al-Qiyamah étant aveugle, alors qu'il passait tout son temps à voir dans ce monde, à jouir des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette triste réalité, mon cher frère dans la foi, que la mort, l'agonissement de la mort te fera apparaître et que ta tombe sera un délice parmi les délices du paradis. Et c'est là le Rawda, le jardin parmi le jardin du paradis, ou bien le trou parmi le trou de l'enfer. Et ce monde-là que tu n'aimais en aucun cas attendre, que tu fuyais à tout moment, lorsque tu te sentais mal, lorsque tu avais une petite difficulté, tu te courais vers le médecin. Nous voulons le meilleur médecin. Le médecin qui est spécialisé sur tel point. Sache mon frère, Allah Azza wa Jal dit وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا
تبصرون. Lorsque quelqu'un sera dans l'agonie, et que l'âme de vie a atteint sa gorge, comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Qiyamah. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Qiyamah, bon, écoute, le verset ne vient pas. Voilà la raison pour laquelle mes chers frères dans la foi, lorsque quelqu'un sera dans l'agonie, en train de mourir, lorsque l'âme de vie quittera tout son corps et arrivera au niveau de la gorge, Allah dit wa antum hina izin tanzurun, vous, sa famille, vous serez auprès de lui, en train de voir comment il est en train de se battre pour ces derniers instants, se battre de sa survie. Et nous serons plus rapprochés, car en ce moment, les anges, que ce soit les anges de la miséricorde, seront auprès de lui, l'entoureront, et ils seront entourés des anges, que ce soit les anges de la miséricorde ou bien les anges de la mort. Sache-toi, mon frère, que tu sois le président, que tu sois le roi, que tu sois le plus fort, que tu sois le plus intelligent, que tu sois le plus grand ou le plus petit ou le riche, ta richesse ne peut en aucun cas t'éterniser dans ce monde. Même si tu es pauvre, ta pauvreté ne fera pas de toi l'éternel dans ce monde. Sache que toute personne qui pleure la mort de son frère, un jour on pleurera pour lui. Le sage, c'est celui-là. Lorsqu'il pleure la mort de son frère, il se met à la place de son frère, en sachant que comme il est en train de pleurer sa mort, un jour on pleurera sur lui. Toute personne qui amène des nouvelles de la mort, telle personne est morte. Médite dans cela, mon cher frère, dans la foi. Sache qu'un jour, c'est la nouvelle de ta mort qu'on va apporter. Médite dans cela, mon frère. Demande-toi, qu'est-ce que tu as préparé pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui est mentionnée aujourd'hui, que ce soit par son rang social élevé, que ce soit par son bien, par ses biens, que ce soit n'importe qui, sera un jour oublié, sauf seulement les savants qui ne meurent jamais. Vous voyez le prophète alayhi salatu wa salam, il est mort il y a aujourd'hui plus de 1446. Mais on se rappelle toujours du prophète, les Abu Bakr Siddiq et bien d'autres savants, même les cheikhs, les machaïs de ces dernières époques qui est mort. On se rappelle Cheikh Albani a dit, Cheikh Uthaymin a dit, Cheikh Moubil a dit, Cheikh Tel a dit. Les savants ne meurent jamais. Fais l'effort, mon cher frère, dans la foi, que tu sois parmi ceux-là, que son existence ne sera en aucun cas oubliée dans ce monde. Que ce soit parmi les gens qui font le bien dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, même si tu n'as pas la science. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé les gens, mais les gens ne sont pas des mêmes pieds d'égalité. Mais ils se complètent entre eux pour pouvoir faire avancer la religion d'Allah Azza wa Jalla. L'autre est connaisseur pour enseigner les autres. L'autre est riche pour pouvoir soutenir la religion d'Allah Azza wa Jalla. L'autre est fort pour pouvoir traiter ce qu'il faut, la force. L'autre est intelligent pour pouvoir prendre son intelligence pour être au service d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fais l'effort que tu sois parmi ces gens pour ne pas être oublié. Et tout ce que nous construisons, tout ce que nous avons comme des voitures, des belles maisons, des tels, un jour tout cela va disparaître. Regardez-vous un peu mes chers frères dans la foi. Lorsqu'on a une femme et que nous l'aimons beaucoup, au point où nous creusons, lorsqu'elle meurt, nous creusons sa tombe tout juste devant la porte pour pouvoir à tout moment se rappeler d'elle. Le jour où tu te maries d'abord d'une autre femme, la danse traditionnelle est tout juste à côté de sa tombe pour venir
Yani pour venir te donner cette femme en mariage. Et à un moment donné, tu vas oublier cette femme. Et aussi la femme qui a mis son mari dans son cœur, que mon mari, il y aura le jour où cette femme-là va mourir et va laisser cet homme. Et cet homme-là ne la pardonnera plus. Voilà pourquoi, chers frères dans la foi, il faut œuvrer pour l'au-delà. Car la mort, c'est quelque chose qui mettra la fin de notre existence éphémère dans ce bas monde pour une autre vie et la vie qui sera pour l'éternité. Et si tu n'avais pas passé tout ton temps à la soumission totale à Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu as passé tout ton temps dans le suivisme aveuglé, le suivisme de la passion. Il faut savoir que tu seras dans la tristesse, dans le châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui-là qui vit dans ce bas monde, en croyant que ce bas monde est pour l'éternité, sache que la jouissance de ce bas monde, c'est une jouissance éphémère qui finira d'un moment à l'autre. Celui qui est trompé par son rang social au point où il maltraite les esclaves d'Allah Azzawajal comme si c'était ses propres esclaves, il faut savoir un jour que tu vas abandonner. Toi qui es trompé par ta richesse ou par ta force ou par ta sagesse, il faut savoir qu'un jour, ces richesses, ces forces, ces familles, ces bien-aimés ne sera plus entre tu n'auras plus le contrôle. Tes propres enfants, ton père, ta mère, tes épouses, le jour de Yom al-Qiyamah, tu vas chercher à t'éloigner et aller fuir le jour de Yom al-Qiyamah. Et Allah nous dit Yom yafirru al-mar'u min akhihi. Car le jour de Yom al-Qiyamah, c'est un jour terrible, mes chers frères dans la foi. C'est un jour terrible, mes chers frères dans la foi. Le jour où yafirru al-mar'u min akhihi, quelqu'un fuira son propre frère. Wa ummihi wa banihi, sa maman et ses propres enfants. Wa sahibatihi wa banihi, et aussi sa femme, son bien-aimé, qui l'aimait tant. Ils vont fuir ce jour-là. Parce que n'importe qui ce jour-là sera concentré d'abord sur sa propre situation. Si ce jour-là, c'est le jour où même les prophètes disent je ne connais pas encore ma situation, allez voir tel prophète. C'est que pour nous c'est encore plus grave. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères dans la foi, nous devons faire des efforts pour pouvoir préparer ce jour-là, car ce jour-là, c'est un jour terrible. Et pour préparer ce jour-là, on doit beaucoup se rappeler de la mort. On doit beaucoup se rappeler de la mort, car le fait de se rappeler de la mort t'amène à ne pas faire des programmes à long terme. Tu dois toujours programmer la mort avant cela. Mais si c'est le programme de l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala, ça c'est quelque chose que n'importe qui aimerait faire ce genre de programme. Mais pas de programmer l'obéissance à Allah au futur et désobéir à Allah, mais là, de vivre dans l'obéissance et de programmer les actes désobéissance. Il faut savoir, mon cher frère dans la foi, que le rappel, beaucoup de se rappeler à la mort, ça a beaucoup de fawaïd. Et parmi ces fawaïd, le prophète alayhi salatu wa salam a dit
rappelle-toi lorsque tu pries, car lorsque tu es dans la prière, tu te rappelles de la mort. Il est proche pour toi d'être vraiment concentré, comme si c'était ta dernière prière, et après cette prière, il n'y aura plus la prière après cela. Et parmi mes chers frères dans la foi, le fawaïd de se rappeler de la mort. Il faut te rappeler de la mort matin et soir. Car le prophète alayhi salatu wa salam, un jour a tenu Ibn Umar de son épaule, il a dit Kun fi dunya ka'annaka al-gharib ou abir as-sabil. Et Ibn Umar a compris de cela et il a dit de sa parole Idha asbahta fala tantazir al-masa wa idha amsayta fala tantazir as-sabah. Donc rappelle-toi de la mort chaque matin et chaque soir. Et aussi lorsque tu dors, lorsque tu veux dormir, le prophète nous a ordonné de dire Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk. Allah, j'ai soumis mon âme. Je t'ai soumis mon âme. Parce que lorsque on se couche, on dort, c'est qu'en ce moment on a goûté la petite mort. Et on doit se rappeler de la mort à chaque moment lorsque nous dormons. Et faire l'effort avant de dormir et qu'on a fini, il y a la journée avec les actes d'obéissance. D'autres dorment devant la télé, c'est ça qui les amène à dormir. D'autres dans le commérage, ça les amène. D'autres dans le sommeil les amène. Imagine-toi alors, si c'est ça ta faim, et que tu dors comme ça pour ne plus te réveiller. Que vas-tu dire à Allah tabaraka wa ta'ala? Et aussi lorsque tu te réveilles, tu dois te rappeler de la mort. Car le prophète alayhi salatu wa salam a enseigné, lorsqu'on se réveille, on dit Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a redonné la vie après avoir goûté la petite mort. C'est vers lui que sera notre rétribution. Là, tout ça, c'est pour t'amener à te rappeler de la mort à chaque instant, à chaque moment de ta vie. Et de toute ton existence, tu dois te rappeler de la mort. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Ibn Umar Kun fi dunya ka'annaka al-gharib ou abir as-sabil. Sois dans ce monde à l'exemple d'un étranger ou un passant. Un étranger, lorsqu'il est quelque part, il a le souci, son intention c'est de faire tel et rentrer chez soi. Lorsqu'il est un passant, il passe comme ça pour revenir. Et nous sommes dans ce bas monde de passage. Nous allons revenir auprès d'Allah Azza wa Jal. Et sachez, chers frères dans la foi, que la mort, c'est la tranquillité pour le croyant. La mort, c'est la tranquillité pour le croyant. Le croyant qui a passé ton temps dans ce bas monde éphémère, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, dans l'unicité d'Allah, dans le suivisme du prophète alayhi salatu wa salam, se conformer dans des ordonnances et de s'écarter dans des obéissances. Le croyant, la mort, c'est une tranquillité pour lui. De tous les misères, de toutes les épreuves qu'il a eu à rencontrer dans ce moment. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wa salam nous dit on viendra avec un croyant le jour de Yom al-Qiyamah. C'est lui qui a passé sa vie dans la misère, dans la souffrance. Une seconde seulement, on le trempe dans le paradis et on le sort, on le demande. As-tu connu ce qu'on appelle la misère? Seulement la seconde où l'a trempé, l'a fait oublier tous les misères qu'il a vécues dans ce monde. Il dira Allah Azza wa Jal, il n'a jamais entendu et ne connaît même pas ce qu'on appelle misère. Par contre, celui qui vivait dans le luxe
des immeubles un peu de partout, des voitures, des belles femmes, changer des vêtements, des lits de 2 mètres carrés, des moquettes de 5 centimes. Lorsqu'on trempera ces derniers dans le feu de l'enfer et le sortira, il n'ira d'être vécu dans ce délice, dans ce bas monde. En une seconde. Lui a fait oublier les 30, 40, 50 ans qu'il a passé dans ce bas monde. Voilà pourquoi, mes chers frères dans la foi, je me conseille et je vous conseille aussi de craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala et d'œuvrer pour l'au-delà. Tous les petits pistes qui peuvent nous amener auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ne négligeons jamais la tahkiranna min al-ma'ruf shay'an. Ne minimisez jamais un bienfait, même si vous voyez qu'elle est petite, comment le minimiser la main. Car vous ne savez pas que peut-être c'est ce bienfait qui pourra vous amener au paradis. Alors que le kafir, lorsqu'il est en train de se séparer de ce bas monde, c'est le début de sa misère, le début de sa souffrance. Qu'Allah Azzawajal nous fasse mourir dans la foi. Qu'Allah Azzawajal nous fasse mourir dans la foi. Et avant cela, chers frères dans la foi, ça ce sont des occasions en or où le musulman doit faire l'effort de chercher avec la torche. Car les Sahaba ont été agréés par Allah Azzawajal parce que c'était des gens sincères et véridiques. Leur islam, ce n'était pas la bouche. Leur islam, ce n'était pas seulement sur la forme de l'habillement, mais leur islam était dans le cœur. Et lorsque l'islam est ancré vraiment dans le cœur, et que la langue proclame cela, et le corps, le membre, nous affirme, et que nous voyons, lorsque nous parlons d'un acte de bienfait qui pourra nous amener, rapprocher auprès d'Allah Azzawajal, on se précipite. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam parlait de la bataille, j'espère que vous tous vous connaissez, les Sahaba donnaient, quelqu'un vient, il donne tout, et il ne reste plus à lever rien, on lui dit, mais tu es resté avec eux, dit Allah Azzawajal. C'est parce que ces gens-là avaient le yaqin, ils avaient la certitude. C'est la raison pour laquelle Allah Azzawajal les a créés, les a avertis. Parce que l'islam, c'était le cœur. Et c'est pour ça qu'Allah dit Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzur fi qulubikum wa a'malikum. Deux choses. Allah regarde ce qui est dans vos cœurs. Donc la place que Allah Azzawajal regarde le plus sur toi, mon frère, c'est ton cœur. Et c'est que le cœur produit. On verra maintenant si en réalité le cœur a accepté Allah sincèrement. J'espère que le vendredi passé, nous avons parlé d'avoir le générateur dans cette mosquée. Et le générateur, en réalité, c'est pour nous aider pour la ventilation et aussi pour ce genre d'événements comme le sermon ou bien le cours. Et vous savez, en saison sèche, il y a trop de coupures. Et une mosquée de ces qualités ne peut pas être sans générateur. Là, c'est une honte pour nous. Je voulais une personne qui peut acheter ce générateur seul. Inch'Allah. Où sont les Abu Bakr Siddiq? Où sont les Omar Al-Farouk? Où sont les Ousmane? Où sont-ils? Qui peut apporter la moitié? J'espère qu'il y a des gens, mais le cœur n'est pas encore arrivé à ce niveau.
Mais comme nous ne pouvons pas laisser ces responsabilités à une seule personne, ou bien deux personnes, vous n'êtes pas aussi gagner pour avoir les mérites. Car ce genre de choses font partie de la Sadaqat Jariya. Et lorsque tu mourras, ton cahier de biens et de mal va être fermé, sauf trois choses. Et dans cela, Sadaqat Jariya. Et voici l'occasion alors pour toi. Comme nous ne voulons pas qu'une personne gagne, se récompense seul, ou bien deux personnes, nous voulons seulement 150 personnes qui pourra inscrire leur nom et que chacun donne 10 000. Celui qui a déjà sa part, Fabi Hawanima. Allez-vous laisser que nous partons dehors à apprendre dans la souffrance? Nous revenons à enseigner, pas parce qu'on nous paye. Et quand il y a ce genre d'occasion, c'est nous les premières personnes à donner. Alors allez-vous laisser cela pour que nous réunissions tout cela, nous seuls? J'espère que non. Il y a le cœur qui dit non. Et il y a certainement le cœur qui dit non. Comment allons-nous laisser les oustads comme ça réunis pour se dire tous ces gens de Dieu eux-mêmes? Là, nous allons aussi faire des efforts. Et nous avons déjà presque 70% de têtes. Donc, à la fin de la prière, n'importe qui veut se rapprocher auprès d'Allah Azza wa Jal, en faisant le Sadaqat Jariya, doit donner son nom et donner et sache que dans 10 jours, il aura 10 000 pour donner. Et celui qui a déjà ces 10 000, c'est une occasion pour lui directement de donner. Celui qui veut donner même 50 000, la porte est grande ouverte. Celui même qui n'a pas écrit son nom, parce que peut-être il voit de gauche à droite, il ne voit pas qu'il va trouver quelque chose. Mais l'intention, et même si c'est petit, ce n'est pas petit auprès d'Allah Azza wa Jal. Même si tu vois que c'est petit, ce n'est pas petit auprès d'Allah Azza wa Jal. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Chacun de nous sera récompensé en fonction de ses intentions. Quelqu'un veut donner 1 million, mais il n'a pas la récompense de celui qui a donné 1000 francs à cause de son intention. Et nous prions Allah Azza wa Jal de nous faciliter et aussi nous faciliter et faire à ce que notre fin soit une bonne fin. Allahumma birahmatika wasi'at al-ummana واكفنا شر ما أحمنا وغمنا وعلى الإيمان كامل والكتاب والسنة جعلنا توفنا وأنت راضي عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وتبنا فيما شهد بن كريم. اللهم أحل أحوالنا وتزاوز عن سيئاتنا وتثبنا يا مولانا فيما شهد بن كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا تفضلنا ودين ودعاء مبارك لنا فيما أعطي يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قم إلى صلاتكم يا رحمة الله.